মিশর বিজয়ী আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর দরবারে আইসা আয়াখন ইয়া রাসূলুল্লাহ উবসুত ইয়ামিনাকা লিউবাইয়াকা, ওই আল্লাহর রাসূল হাত বাড়াও, তোমার কাছে মুরিদ হইতাম, অর্থাৎ মুসলমান হইতাম। নবীর কাছে মুরিদ দেওয়ার অর্থ কি দেয়? ও না, মুসলমান হওয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ উবসুত ইয়ামিনাকা লিউবাইয়াকা, ওই আল্লাহর রাসূল তোমার পবিত্র হাতখানা বাড়াও, আমি তোমার কাছে মুরিদ হইতাম। তান কথা মতো আমার নবী হাত বাড়াইছেন, আমর ইবনে আস তার নিজের হাত টানিয়ে নিছেন দিয়া। আমার নবী হতো বা কোন কিতা করলে, কিতা করলে, ও আমার কিতা করলে, ইয়াম ইয়াম ইয়াম, এ আমার কিতা করলে, তুই কইলে আমি হাত বাড়াইতাম, তুই মুরিদ হইতে, আমি হাত বাড়াইলাম, তুই তোর হাত টানিয়ে নিলি গিয়া। কিতা করলে কেন, কিতা ব্যাপার, কি ব্যাপার, মা যা তোরে? তাই জবাব দেন, উরিদু আন আশতারিতা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও আল্লাহর রাসূল আমি চাই শর্ত লাগাইতাম, আমার শর্ত যদি মানো তাহলে মুরিদ হইব, আমার শর্ত যদি মানো না তাহলে মুরিদ হইতাম না। আমার নবী যখন মা যা তাশতারিত ইয়া আমর, এ আমর তুই শর্ত লাগাইতে কিতা, কি শর্ত, কি শর্ত, কি শর্ত? আমি শর্ত লাগাইতাম চাই যে আল্লাহ আমার অতীত জীবনের সকল গুনারে মাফ করে দিতাম। আমার নবী দয়ার নবী, করুণার ছবি, বিশ্বের নবী, নবীদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমা তারিফ ইয়া আমর আন্নাল ইসলাম ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলাহ, এ আমর তুই জানাস না যে মুহূর্তে তুই কলিমা পড়িয়া মুসলমান হইবি, এই মুহূর্তে তোর জীবনের সকল গুনাহ ঝরে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, الحمد لله حمدا كما يليق بجلال ذاته عظيم شانه فخيم قدرته، الذي خلق الإنسان فطر الجان بعظيم منته، نزل القرآن جعله بين الحق والباطل الفرقان، رفع السماوات بغير عمد ترونها، بسط الأرض نصب الجبال، خلق البر أجرى البحر بعظيم قدرته، نور الشمس والقمر، أنطق الشجر والحجر، سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور، خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل، خلق الغلو خلق السفل، خلق اليوم خلق الليل، خلق النور خلق الظلم، خلق السعادة خلق الشقاوة، خلق الحياة خلق الموت، خلق الأضداد، خلق كل شيء. نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في معبوديته ولا في محموديته ولا في مسجوديته، لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته، لا في جبره ولا في جبروته، لا في عظمته ولا في عظموته، لا في رحمته ولا في رحموته، لا في فضله ولا في تفضيله، لا في كرمه ولا في تكريمه، لا في شرفه ولا في تشريفه، لا في مجده ولا في تمجيده، لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة، بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والسيادة والرئاسة، الذي نصح الأمة، كشف الغمة، عبر الغمة. نسأل الله تعالى أن ينزل بحار فضله وسحائب كرمه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلألأ
الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة الذين هم كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم حتى بأنفسهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من قطر إلى قطر بالأقوال والأفعال والأعمال وبكل معاشرة من غير إفراط وتفريط من غير تحريف التبديل صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم ওয়াজখালী উত্তরপাড়া মসজিদ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আজকের পঞ্চম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সদরে জলসা সমাগত ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান নবী প্রেমে বিমুগ্ধ প্রিয় যুবক ভাইসব সম্মানিত উপস্থিতি আমি আসলে এমনিতেই ক্লান্ত খাম করিয়া না পরিশ্রম করিয়া না আনা পরিশ্রমে আনা খামে হেরাম সময়টাই ইলাহা নাইছে পায়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা যেখানে ব্যথা নাই এখানেও ব্যথা ঔষধ দিব কোথা এই অবস্থায় আমার সময়টা কাটতে আছে আজকে এইখানে দুই বাচ্চা গেছে গিয়া তারা বাধ্য করছে আইবা দোয়া করি আইবা আমারও মনের একটা টান আপনারা সাথে কিছুক্ষণ বইতাম কারণ দিনী মাহফিলে যারা আসে এরা আল্লাহ তাআলার প্রিয় একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাহফিলে ওয়াজ করেন শেষ পর্যায়ে যখন পৌঁছে গেছেন মানুষ উঠে গেছে আমার নবী কইলা বউ তিনজনের ঘটনা শুনো কয়জনের ঘটনা মাততে তিনজনের ঘটনা শুনো একজন মানুষ আমরার সামনে দিয়ে গেছে গিয়া আমরার দিকে তাকাইছে না সোজা গেছে গিয়া আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত থেকে সে বঞ্চিত হয়ে গেছে একজন মানুষ আমরার কাছে দিয়ে যায় আমরাও তারে চিনি সেও আমরারে চিনে
তার শরম লাগে গেছে কেমনে আমরারে ডিঙ্গাইয়া যাইতো। শরম তাকিয়া বাসবার লাগে বইছে, ওয়াজ শুনবার লাগে, কোরআন হাদিস শুনবার লাগি না। শরম তাকিয়া বাসবার লাগিয়া তোমরা লগে বইয়া গেছে। আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সকল গুনারে মাফ করে দিছেন। বাবা রে বাবা, বইছে বইয়েই গুনাহ মাফ, বইছে বইয়েই গুনাহ কো না। বোঝা গেল আল্লাহ ওয়ালা হলের দ্বারো বইলেও লাভ না হতি। আপনারা আল্লাহ ওয়ালা, এই কেন যারা আইবা সকলই আল্লাহ ওয়ালা, যারা আইবা আল্লাহর মহব্বতে নবীর মহব্বতে আইবা। এখানে সিন্নি খাইবার লোককে কেউ আইতা নাই, টেকা ফাইবার লোককে কেউ আইতা নাই। যারা আইবা আল্লাহর মহব্বতে নবীর মহব্বতে আইবা। সাহাবায়ে কেরাম অহতবাক, আরে ওয়াজ শুনার লাগে বইল না, কোরআন শুনবার লাগেও বইল না, বইসে শরম তাকিয়া বাঁচবার লাগিয়া। আমরার কাছে পরিচিত, আমরাও তার কাছে পরিচিত, কোন শরমে যাইতো গায়ের পরেও তার প্রতি আল্লাহর এত দয়া, আমরার কাছে খালি বইয়া গেছে গা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তারে মাফ করে দিলা। তৃতীয় ব্যক্তিকে অপেক্ষায় রইলা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, তৃতীয় ব্যক্তি যে আইসে হেসে পিছে জায়গা পাইছে, আগে জায়গা নাই, যেখানো জায়গা পাইছে ইকানো বইয়া গেছে। আল্লাহ তাআলা তারে তার দয়ার কুলো লই লিছ। এতে বোঝা গেল দিনী মজলিস যারা আসে তারার লগে যে বইয়া যায় সেও নিষ্ফল ফিরত যায় না, সেও নিষ্ফল ফিরত যায় না। বইয়া গেছে, বইয়া গেছে। আতরের দোকানে যদি যায়, পয়সা নাই আতর কিনতে পারতো না, যায় খালি যায় দোকানের দ্বারে দি যায়, গেরান কিছুটা পাইব না পাইতো না, মাত না পাইব না পাইতো না, পাইব গেরান কিছু না কিছু পাইব। একটা অন্ধ মানুষ চোখ নাই, সূর্য উঠছে আকাশও বাইরেছে, ঘর থেকে বাইরেছে, দেখে না, এরপরও সূর্যের যে একটা আলো আছে সেই আলোটা অনুভব করতে পারে না, পারে না, না। আমার নবী আসলা নবুয়তের সূর্য, পেয়ারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের কোনা সূর্য। আমার পেয়ারা নবীর কাছে যে আইয়া গেছে সেও রহমতের অধিকারী হইয়া গেছে, বঞ্চিত হইছে না। কিন্তু আইতইব ইখলাস সহকারে। আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল। আইতইব ইখলাস সহকারে। দেখবো আমার নবীরে খেয়ে দেখছে না, বেঈমানরাও দেখছে না, দেখছে না। আবু লাহাব আবু তালিব আমার নবীরে দেখছে না, দেখছে না। আরো বড় বড় কাফির যারা কাফির হইয়া মরছে তারাও আমার নবীরে ও না দেখছে, দেখছে বহুতবার দেখছে। শুধু দেখছে তাই না, বরং নবীর সাথে চলছে, নবীরে ভালোবাসা দিছে, নবীর হেফাজত আর সংরক্ষণের লাগে জীবন কাটাই লিছে। কিন্তু ইসলাম তার ভাগ্যে জুড়ছে না। এক বেটা গেছে নবীরে মারিলিত, নবীরে মারিলিত গেছে যুদ্ধের ময়দানে, নবীরে মারিলিত গেছে, মারিলিত। কৌশল অবলম্বন করে কোন সুযোগ পাওয়া যায়, এই সুযোগ পাইলেই নবীরে মারিলিত। একবার দেখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একলা একলা কিতে হইছে বা গুরুত্বখানে গরম লাগে, বউ 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 এই আনা করিয়া তো তো এটা গুরুত্ব কিতা তো এটা তোরা বউ কিছু গরম লাগাও না, নেটে দুনিয়ার গরম লাগলে আখিরাতের গরম থাকি আল্লাহ বাঁচাইবা। একটু বউ আইসো তো বিবির দ্বার সাইডে আইসো, নাই তো বেটে ফাইলেইল নে, তো কষ্ট করিব একটু সময়। আমার প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে মারি দিত। একটা দেখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
একবারে একা একা খারা দেহরক্ষী নাই। সে মনে করলো কি সুযোগ, মোহাম্মদ তো একবারে বুকা, এই সুযোগে তো তারে মারি লেওয়া যাইব, সহজেই মারি লেওয়া যাইব। সে তার ধারালো অস্ত্র লইয়া নবীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগলো। সেও আমার নবীরে দেখে, আমার নবীও তারে দেখো। সে তো যায় আমার নবীরে মারবার লাগিয়া। কেন লাগি যায় না? নবীরে মারবার লাগি যায়। আমার নবী সাইয়া বরিশন গেছে কি একবারে নবীর দ্বারো যাওয়ার পরে নবীর চেহারার নূর তার সামনে উদ্ভাসিত হইয়া গেছে। আমার নবীর সাথে মাতে কয় মুহাম্মদ। সাহাবারা নবীরে মুহাম্মদ হইয়া ডাকতা না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ হইয়া ডাকতা। সে যেহেতু মুসলমান না, মুহাম্মদ আমি যদি তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মরি যাই তোমার দুশ্মনদের বিরুদ্ধে, তাহলে জান্নাত তো যাইতাম পারমুনি। কার পক্ষ লইয়া? নবীর পক্ষ লইয়া। কার পক্ষ লইয়া? কও না, কার পক্ষ লইয়া? নবীর পক্ষ লইয়া। কও মুহাম্মদ তোমার পক্ষ লইয়া যদি আমি তোমার দুশ্মনদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করিয়া মরি যাইতে জান্নাতে যাইতাম পারমুনি। তার শেষ ত্যাগ নাই, এটা শেষ চেষ্টা, নিজের জান দেওয়াই দইল তার জীবনের শেষ একটা প্রচেষ্টা। তোমার পক্ষ লইয়া যদি আমি মরি যাইতে জান্নাত যাইতাম পারমুনি। নবীরে জিকায়। আর অনেক যুগের মানুষে জিকায় কয়, ও নবী তোমার মহব্বতে নাচা নাচা যদি গলি গরম করে লাইতে জান্নাত যাইতাম পারমুনি। মাতো না, মাতো না, এই হয় মাতো না বে, তোর তো নাচানাচি করো, গল্লিত বাড়াইয়া নাচানাচি করিয়া নবীর মহব্বত প্রকাশ করার কোন তরিকা নবীর যুগ সাহাবার যুগ আসিল নি? মাতো না, আসিল নি? আসিল নি? ইফাল্লিয়া লাফাইয়া ওইটা নবীর ভালোবাসা। তে তো সকলেই কেন ভাল্লাও ওয়াজ শুনে গীতা করতায় নবীর মহব্বত প্রকাশ দ্বারা ইয়া ফাল্লিয়া নাচো, নাচতে থাকো। নাচ্চা নাচ্চা নবীর মহব্বত পাওয়া যায় না। যদি নাচ্চা নাচ্চা লাফাইয়া লাফাইয়া নবীর মহব্বত পাওয়া যাইত, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম লাফাইতে লাফাইতে জমিন দিয়ে ভাঙিলেন। তোমার মহব্বত নবীর প্রতি বেশি না সাহাবাদের বেশি? এক পয়সা দেও না নবীর মহব্বতে পকেট থেকে বাইরে নাই। বুড়া থেকে বুড়া থেকে দূর হয়ে গেছো তো আল্লাহর পথে এক পয়সা বাইরে নাই। আর সাহাবায়ে কেরাম নবীর জন্য জান দিতে সদা প্রস্তুত থাকতা। কিন্তু নাচনি কোনদিন, মাতো না, নাচনি কোনদিন। ও নবী তোমার মহব্বতে হইয়া দাঁড় গিয়া সুকুমুদার হুয়া। তোর অন্তর নবীর মহব্বত করতে গেইল। তোর অন্তরে যদি নবীর মহব্বত থাকতো, তাহলে আজকে নবীর উপরে আঘাত, নবীর দিনের উপরে আঘাত, আর তুই আজকে আরামে ঘুমাস। কিসের নবীর মহব্বত? এ গেছে নবীর দ্বারও গেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের জ্যোতি তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। খালিস নিয়তে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা দেখতে শুরু করছে। যখন জিজ্ঞাসা, ও মুহাম্মদ তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যদি আমি মারা যাই তোমার দুশ্মনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, জান্নাত যাইতাম পারমনি? আমার নবহন কাল্লা, কখনো না। তুমি আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তোমার জানও যদি দেলাও নাচ্চা নাচ্চিয়া, তেও জান্নাত যাইতে পারতাই না। ও জান দেলাই মু তোমার লাগি, এরপরও জান্নাত যাইতাম পারতাম না, তাহলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে জান্নাত যাওয়া যাইব? নবী সূর্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলা, তুমি কলিমা পড়তে হইবা। কি পড়তে হইবা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আইরে মজার কলিমা, আইরে মজার কলিমা। মজা নানি এটা? মাথো না, মজা নানি। যখন এক বেঈমান এই কলিমা পড়িলে খালিস নিয়তে, তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ ঝরে যায়। হযরতে
আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মিশর বিজয়ী আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর দরবারে আইসা আয়াখন ইয়া রাসূলুল্লাহ উবসুত ইয়ামিনাকা লিউবাইয়াকা, ওই আল্লাহর রাসূল হাত বাড়াও, তোমার কাছে মুরিদ হইতাম, অর্থাৎ মুসলমান হইতাম। নবীর কাছে মুরিদ দেওয়ার অর্থ কি দেয়? ও না, মুসলমান হওয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ উবসুত ইয়ামিনাকা লিউবাইয়াকা, ওই আল্লাহর রাসূল তোমার পবিত্র হাতখানা বাড়াও, আমি তোমার কাছে মুরিদ হইতাম। তান কথা মতো আমার নবী হাত বাড়াইছেন, আমর ইবনে আস তার নিজের হাত টানিয়ে নিছেন বিয়া। আমার নবী হতো বা কোন কিতা করলে, কিতা কিতা করলে, ও আমার কিতা করলে, ইয়াম ইয়াম ইয়াম, এ আমার কিতা করলে, তুই কইলে আমি হাত বাড়াইতাম, তুই মুরিদ হইতে, আমি হাত বাড়াইলাম, তুই তোর হাত টানিয়ে নিলি গিয়া। কিতা করলে কেন, কিতা ব্যবহার, কি ব্যবহার? মা যা তোরে তাই জবাব দেন, উরিদু আন আশতারিতা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও আল্লাহর রাসূল আমি চাই শর্ত লাগাইতাম, আমার শর্ত যদি মানো তাহলে মুরিদ হইব, আমার শর্ত যদি মানো না তাহলে মুরিদ হইতাম না। আমার নবী কইন মা যা তাশতারিত ইয়া আমর, এ আমর তুই শর্ত লাগাইতে কিতা, কি শর্ত, কি শর্ত, কি শর্ত? কারণ আমি শর্ত লাগাইতাম চাই যে আল্লাহ আমার অতীত জীবনের সকল গুনারে মাফ করে দিতাম। আমার নবী দয়ার নবী, করুণার ছবি, বিশ্বের নবী, নবীদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমা তারিফ ইয়া আমর আন্নাল ইসলাম ইয়াহদিমু মা কানা ক্বাবলাহ, এ আমর তুই জানাস না যে মুহূর্তে তুই কলিমা পড়িয়া মুসলমান হইবি, এই মুহূর্তে তোর জীবনের সকল গুনাহ ঝরে যাবে। ঈমান এমন জিনিস, খালিস নিয়তে যখন ঈমান আনে তখনই তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ ঝরে যায়। তার চোখের সামনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। নবী যখন কইছেন কাল্লা কাল্লা কাল্লা, কখনো না, তুই আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমার জন্য জান দিলেও জান্নাতে যাইতে পারতে নাই, একটা পথ আছে, যদি তুই ঈমান আনিলাস। সঙ্গে সঙ্গে কলিমা পড়িয়া মুসলমান গেছে। মুসলমান হইয়া খেজুরের সরা আসিলা তো, সরা বুঝো তো? এই খেজুরের সরা বুঝো না নি? খালি দানের সরা বুঝো, খেজুরের সরা বুঝো না। খেজুরের সরা আতো আতো আসির, বুক লাগছে, একটা দুইটা খায়, কইয়া এ খেজুরের সরার মাঝে যত খেজুর, এত খেজুর খাইমু কোন সময়, আর আমি যুদ্ধ যাইমু কোন সময়, পালাই দিছে উড়াইয়া। কারণ খেজুর তারা রইল উন্নত মানের খাদ্য। আরবের মানুষের সেই সময়ে উন্নত মানের খাদ্য আছিল খেজুর, এখন না তারা ধনী হয়েছে। আগের আরবের মানুষ একবারে গরিব আছিল, একবারে গরিব। এরা কেমন গরিব আছিল আপনারা চিন্তাও করতে পারতেন না, একবারে গরিব। আমার নবীও তো গরিব আসলা না ধনী আসলা, মাতো না, গরিব 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 আসলা। আমরা কই গরিব আসলার কইবার কারণও আছে। মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এখন আমরার চুলাত 2 মাস যাইতো গিয়া, 2 মাস যাইতো গিয়া চুলাত আগুন জ্বলতো না, রানবার কিছুই নাই, রানবার কিছুই নাই। আমার নবী ধনী না গরিব, মাথো না। হাফিজ আমাদউদ্দিন ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একবার কানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা জায়ান মুনযু 5 আইয়াম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একসাথে 5 দিনের উপবাস, কদিনের, মাথো না। খাইতে খাইতে পেট অসুখ হয়ে যায়, ওই পেট বিষ করে আগা হয়ে যায়, খাইতে খাইতে। খানি বাড়ছে না কমছে, মাথো না। আমার নবী দয়ার নবী একাধারে 5 দিনের উপবাস, 5 দিনের উপবাস। বিবির ঘরে গেছেন, পয়লা এক বিবির ঘরে গেছেন, বিবি বুঝো তো, তান স্ত্রীর ঘরে গেছেন। এখনো বিবি আমি একাধারে 5 দিনের উপবাস, তোমার ঘরে কিছু থাকলে দেও। বিবি জবাব দেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমিও একাধারে 5 দিনের উপবাস। মা যুক্তু দাওয়াকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ফাকাদ মাযাত আলাইয়া 5 আইয়াম মা যুক্তু দাওয়াকা, ওই আল্লাহর রাসূল আমিও একাধারে 5 দিনের উপবাস, একটা লোক আমার মুখে পড়ছে নাই, তবে কষ্ট হইছে নাই। বিশ্বাস করো হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম কষ্ট হইছে নাই। এখন থেকে কষ্ট শুরু হয়ে গেলে যখন জানলাম আপনি 5 দিনের উপবাস, অনেকে কষ্ট শুরু হয়েছে, বুঝছো নিবা, অনেকে কষ্ট শুরু হয়েছে। আমার ঘরে কিচ্ছু নাই,
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক বিবির ঘরে গেলা, এক ধরনের উত্তর। আরেক বিবির ঘরে গেলা, এক ধরনের উত্তর। এইভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল বিবিদের ঘরে গেলা, সকল বিবিরার মুখ থেকে একই ধরনের উত্তর আইলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরাও একাধারে 5 দিনের উপবাস। একটা লোক আমরার মুখও পড়ছে নাই, তবে দুঃখ হইছে না। এখন থেকে দুঃখ শুরু হয়ে গেছে যখন জানলাম আপনি 5 দিনের উপবাস। শেষ পর্যন্ত আমার পেয়ারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলা তাইনের পেয়ারা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে। আমার নবী আয়েশারে বড় মায়া করতা। এই কথা বুঝনি বা সকলে? বুঝা যায় তো? মা আয়েশারে আমার নবী বেশি মায়া করতা। মানুষে মনে করে আয়েশারে আমার নবী বেশি মায়া করতা, মনে হয় আয়েশা বেশি সুন্দর হওয়ার কারণে, অথবা আয়েশা কুমারী হওয়ার কারণে আমার নবী বেশি মায়া করতা আয়েশারে। না, এই জন্য না। মা আয়েশার ঘরে নবী গেলে ওহি আইতো। আমার নবীর কাছে ওহি প্রিয়, আর মা আয়েশার ঘরে গেলে কি আইতো? ওহি আইতো। এই জন্য আয়েশা আমার নবীর কাছে প্রিয়। আয়েশারে আমার নবী আদরের সুরে ডাকতা হুমায়রা। কিতা হইয়া ডাকতা? কও না, হুমায়রা। আমার জানা মতো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 2 জন মহিলারে আদরের সুরে ভিন্ন নামে ডাকতা। এর মাঝে একজন তৈলা আয়েশা, আয়েশা হইয়া ডাকতা নাই, হুমায়রা হইয়া ডাকতা। আরেকজন মহিলা আসলা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাসী, তার নাম আছিল সায়েদা। এন্ডো আমার নবী আদরের সুরে ভিন্ন নামে ডাকতা, মুওয়াফফাকা হইয়া ডাকতা। তা হইয়া ডাকতা মুওয়াফফাকা। মুওয়াফফাকার ঘটনা আল্লামা দমিরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখছেন। একবার উমরের দাসী মা মুওয়াফফাকা তান গেছেন লাখরি দোকানিত। লাখরি বুঝো তো? খড়ি দোকানিত গেছেন, পাহাড়ের চূড়ায় গেছেন, নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে জনশূন্য পাহাড়ের সিংহে লাখরি জমা করতে আসেন। তাই নাচলা জবরদস্ত সুন্দরী কুমারী আসলা, মা মুওয়াফফাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। কুমারী আসলা, দাসী আসলা। যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে লাকড়ি জমা করা শুরু করছেন, একটা দেখুন পাহাড়ের চূড়ায় অত্যন্ত সুন্দর একটা যুবক, এক তরুণ আত্মপ্রকাশ করছে। যেমন বোঝা যায় ভোরের সূর্য উদয় হয়ে গেছে। এত সুন্দর যুবক, একলা নির্জন স্থান, যুবক একলা, যুবতী একলা। সেই যুবক একলা, মা জায়েদা মুওয়াফফাকা তাইনও একলা, পাহাড়ের চূড়া নির্জন স্থান। মা আয়েশা, এই মা মুওয়াফফাকা অথবা জায়েদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন দেখছেন সেই যুবক আত্মপ্রকাশ করছে, চিৎকার মারিয়া উঠছেন, চিৎকার করে এখন ইত্তাকিল্লাহ ইত্তাকিল্লাহ ইয়া আব্দুল্লাহ, ইত্তাকিল্লাহ ইয়া আব্দুল্লাহ, ইন্নী আখাফুল্লাহ রাব্বাল আলামিন। হে আল্লাহর বান্দা, তুই আল্লাহরে ভয় কর, আল্লাহরে ভয় কর। আমি আমার আল্লাহরে ভয় করি। এর মাঝে একটা হুমকি, একটা ধমক রয়ে গেছে। অর্থাৎ এই যুবক, তুই তোর মাঝে আছে যৌবন, আর আমি একটা মহিলা, আমার মাঝে আছে দুর্বলতা। এই জন্য মনে করিস না আমি তোরে ভয় করি, আমি আল্লাহ ছাড়া কেউরে ভয় করি না। এই কথা কইতে যুবকে কয়, ও উমরের দাসী জায়েদা, নবীর প্যারা মুওয়াফফাকা, আমারে তুমি ডরাইও না। এখন বেটে আরে ডরা, কয় আমার নাম জানলো কেমনে? এত ষড়যন্ত্র করিয়া আগে আইসে, আগে পরিকল্পনা করিয়া আইসে, বন্দুক লইয়া, রাইফেল লইয়া, খারে মারতো, কোন সময় মারতো, কোনানো মারতো, এত পরিকল্পনা করিয়া আইসে। নাই আমার নাম জানলো কেমনে? আমার আসল নামও ডাকে, আর আমার নব্বে আদরের সুরে যে ভিন্ন নামে ডাকুন সেইটাও জানে। ষড়যন্ত্রকারী এ আইসে। তাই না আরো ভয়াতুর হয়ে গেল গিয়া। সেই যুবককে ঠার ফাইলিছন, তার ফাই এখন ও ছায়েদা, ও উমরের দেশে ছায়েদা, নবীর প্যারা মুওয়াফফাকা, বুঝছি তুমি আমার ভয় পাইতেছো, ডরাইও না, ডরাইও না। আমি তোমার সম্ভ্রম ধ্বংস করতাম না, আমি মানুষ না, আমি ফিরিস্তা। তাই না আরো ডরান, কোন ফিরিস্তাও ইয়া আরেক ধোকা দেয়, ফিরিস্তাও ইয়া আরেক ধোকা দেয়। আমার দারো আইতো, আমার ডাল লইতো, ইয়া আরেক ধোকা দেয়। তাই নিতা ফোন না লাকড়ি জমা করছেন, লাকড়ি জমা করিয়া আঠা বানছেন।
অন আটা হয়ে গেছে কি বড় ওইটারে মাথাত লইতা এখন ওয়াস্তা পারেন না ওই যুবকে দেখছে দেখিয়া কয় উমরের দাসে জায়েদা নবীর পেয়ারা মুআফফাকা লাকড়ির আটা বড় হয়ে গেছে উঠাইতে পারো না বুঝছি তুমি তো আমারে ডরাও একটু দূরে যাও আমি সাহায্য করি তাই একটু দূরে গেছো আর ওই যুবক আগাইতে আছে ওই লাঠি লাকড়ির বুসার দিকে যায় তার সামনে পাইছে একটা বিরাট পাথর বইরা রইছে ওই পাথরের লগে মাটি ফেল লগে মাতে বহুতে আমরা যদি পাথরের লগে কেউ মাতে দেখিতে হইমু পাগল মাত না পাগল হইতাম না কাছের লগে মাতে যদি দেখিতে কিতা হইমু মাত না আগুনের লগে যদি মাতে দেখিতে হইমু পাগল কিন্তু আমার নবীর সাহাবারার ও গণিত গঠনরা যে আছে গাছের লগে মাতন পাথরের লগে মাতন আগুনের লগে কও না আগুনের লগে হযরত তামিম দারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর এক সাহাবা এখন তো আমরা প্রায় শুনি ওইখানে আগুন বাড়িয়েছে ওইখানে আগুন বাড়িয়েছে ওই টেলিফোনিয়া ওই ঠালি ওই কয় লক্ষ লক্ষ একর জমিন ছালাইয়া বস্ত করিলার আগুন বাড়িয়েছে অগ্নিগিরি বিস্ফোরিত হয়ে গেছে গিয়া এটা নতুন কথা নাই আমার নবীর সাহাবার যুগও আগুন বাড়িয়েছে উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে একবার মদিনার উত্তর দিক থেকে পাহাড়ের গুহা থেকে বড় আগুন বাড়িয়েছে বিরাট আগুন দাউ দাউ করে আগুন আর ফটো পায় না আগুনও বুঝে মনে হয় ফট পায় না মদিনা মুকায় মদিনারা জ্বালাইলি তো আর ফট দেখোস না উত্তর দিক থেকে আগুন আর যাইবার ফট পায় না মদিনা মুখা ফট দিলাইছে মদিনা তাই তো মদিনারা জ্বালাই দিত যা যা ওই আগুন থেকে ফিরাইলা যা ওই আগুন থেকে না আগুন থেকে ফিরাইলা তামিমে দাঁড়িয়েও কোনো উল্টার মাথন না তাই সোজা গেছন গিয়া যেখানে আগুন নামি ফিরাই মুখিলা আগুনের লোক নামি বর ফাইব না এত বড় বিরাট আগুন দাউ দাউ করে আইতে আছে গেছন গিয়া আগুনের মুখা আগুন আয় মদিনা মুখা আর তাই জানে আগুন মুখা একবারে আগুনের সামনাসামনি গেছন গিয়া কিছু গুসাও উঠছে শরীর তাই আগুনের বিরুদ্ধে গুসা উঠছে আগুনের বিরুদ্ধে গুসা হলে খাম দিব নিবা মাথা না তোমার গোসারে আগুনে ডরায় না তাইনের গোসা উঠিয়েছে আগুনের মুখে হয় না আগুনের লগে মাতন হলে আগুন কেমনে দি ফট দিছ আগুন কেমনে দি ফট দিছ মদিনাতুর রাসূল তোর সামনে মদিনাতুর রাসূল তোর সামনে মদিনাতুর রাসূল আমার প্রিয় নবীর দেশ মদিনা তুই সেই দিকে ফট দিছ তোর এক কদম আগে বাড়তে দিতাম না তামিজা মকানক ইয়া নারু মকানক এ আগুন থামিজা জাকাতাম আগুন দেখুন তাম তো কারে হন মাতো দে কারে হন আগুন দেখুন জাগাতাম আগুন থামে না গতি একটু কমাইছে তবে থামে না উঠে গেছে রাগ আইসন আগুনের ধারো আবার সারছন দর্শন থাম জাগাত থামছে তাইনের গুসা কমছে না বলে থামলে খালি হইতো না ফিসেলাম খালফাক ইয়া নারু খালফাক এটা বুঝো নিবে ফুয়ান এই ফুয়ান এটা বুঝো নি এটা মাথে না একই মাথে না মাত্রাই ছিল না তোর বাপে বিয়ার সময় মারছিনি না মাতলে বিয়ে হয়েছে না কইতইব কবুল করলাম মুখ দিয়ে কইতে মনে কইলে হইতো না মুখ দিয়ে কইতইব কবুল করলাম কইতইব না মাতন লাগতো না আমি মাতাইলে মাতবাইনি না মাতাইলেও মাততাই নাই মাতবেনি তোর মার বিয়ে হয়েছে নি ওই মাতে না তুই মাতাস না ওই অনেক হইলে মাতাস না ইসলাম হুয়া শুরুটা বড় মজার নাই না মাতো না পুরোটা মজা পুরোটা কিলাইলেও মজা লাগে দাদার যে নাচতে কিলাই মজা লাগে না পুরোটা মজা পুরোটারে আদর দিতা মাল্লাম ইয়ারহাম সাগীরানা
ওয়ালাম ইউকির কবীরানা ফালাইসা মিন্না, যে নাকি বড়রে সম্মান করে না আর ফুরুরে আদর দেয় না, সে আমার প্রকৃত উম্মত না। যে ফুরুরে আদর দিবাইনি মাতো না, ফিটাইয়ে আদর দিবাই। আগুনের লগে মাতো, আগুন ফিসালাম, আগুন ফিসালাম, ফিসালাম না উঠে গেছে গুসা, ও লাডিও তো নিশুন না আত করি কিতা দিয়ে মারতা, সাদ্দর আছিল সাদ্দর, সাদ্দর সাদ্দর দিয়ে ফেলাইছুন বাড়ি আগুন দে বাইরে আইনার ছিলেন খালফাক ইয়া নারু খালফাক, ইয়া নারু খালফাক, হে আগুন ফিসালাম, হে আগুন ফিসালাম, সাদ্দর দিয়ে মারো না আর কোন আগুন ফিসালাম। আগুন ফিসালাম শুরু করছে, আস্তে আস্তে লামস কিটা, আস্তে আস্তে লামস, তাড়াতাড়ি ছা, তাড়াতাড়ি ফিসালাম, যেখান থেকে আত্মপ্রকাশ করছ সেইখানে গিয়ে আত্মগোপন কর। আগুন ফিসে লামতে শুরু করলো, লামতে শুরু করলো, যে গুহার থেকে আগুন আত্মপ্রকাশ করতে সেই গুহাকে ওই আগুন আত্মগোপন করতে বাধ্য হইয়া গেল। এখন এই যুবক আইসন, তার সামনে পড়ছে একটা পাথর, পাথরের লোকে পাথর, মনে পাথর, পাথর তুই দিকে নীরব বইয়া ফুরিয়ে দিছস, একবারে মজার গুম দিছস নাকি, নীরব বইয়া দিছস কি লরস না দু, এ পাথর, এ পাথর, এ পাথর, লরস না দু, লরস না কেন দেখোস না আমার নবীর প্যারা মুআফফাকা ওমরের দাসী জায়েদা আটকে গেছে, আর তুই কেন নির্বিকার বইয়া রইছস? তোর লজ্জা নাই? চল আগে চল, আগে চল, আগে চল। ফাজাআলাল হাজার ইয়াতাদাহা, পাথরের লগে মারতো যুবকে, পাথরের লড়া শুরু করছে, ওই কেন যা দৌড়িয়া যা, পাথরের দৌড় শুরু করছে। মা জায়েদার লাকড়ির বুঝা যেখানে আছিল সেইখানে গেছে, পাথর পাথর গেছে, আইতে আইতে না দৌড়িয়া 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 গেছে, আইতে না দৌড়িয়া গেছে। যুবকে ওই লাকড়ির বুঝাটা লাঠির মাথা দিয়া ওই পাথরের ফিটো রাখি দিছ, যা লইয়া যা উমরের ঘর লইয়া যা, এ পাথর উমরের ঘর লইয়া যা। এরা সাহাবা কন, এরা কনা উমর সাহাবানা, সাহাবানা উমর সাহাবানা, সাহাবানা সাহাবা লইয়া যা, উমরের ঘর লইয়া যা। বুঝা যায় পাথরের পরিচয় আছে, একবারে সুজা পাহাড়ের চূড়া থেকে লাকড়ির বুঝা তার ফিটো লইয়া উমরের ঘরে দিয়ে যাওয়া শুরু করছে। ঢুকছে ঘর গিয়া তো রাখছে লাকড়ির বুঝাটা তো রাখছে ফিট থেকে, তো ইয়া আর একবার পাহাড়ের দিকে দিয়ে আওয়াজ শুরু করছে, পাথরের উপরে ফাতা সাতা রয়ে গেছে। ওই সময় মা মুআফফাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা চিল্লানি শুরু করছে, ও নবীর সাহাবারা, ওয়া আজাবা, ওয়া আজাবা, ওয়া আজাবা, আল হাজারু ইয়াদু, ওয়া আজাবা, আল হাজারু ইয়াদু, ওয়া আজাবা, আল হাজারু ইয়াদু। এ নবীর সাহাবারা, আশ্চর্যের ব্যাপার, তাড়াতাড়ি আও, তাড়াতাড়ি আও, দেখো পাথরে দৌড়ে, পাথরে দৌড়ে দৌড়ে আইসন। দৌড়ে আইয়া তারা দেখুন পাথরের উপরে গাছের ফাতা সাতা রয়ে গেছে, আর ওই পাহাড়ের চূড়া পায় আবার পাথর সুজা ফতে ফিরোজ্জার গিয়া। আমার প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা আমার নবীর দুশমনের সামনে বাসে গেছে, খেজুর খায় পালাই দিছে উড়াইয়া, ওই অত সময় নাই, অত সময় নাই, অত সময় নাই, দেখাইতে সময় লাগবো। নাঙ্গা তরবারি আতলিয়া মারছে, উঠ পাহাড়ের দিকে দিয়ে দৌড়, দুশ্মনের একবারে দলের ভিত্তিকে ঢুকে দিতে গিয়া আমার নবীর সাহাবারা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিয়া ধীর গতিতে আগাইতে আসে। হে চিল্লাই চিল্লাইয়া কয়, হে নবীর সাহাবারা, তোরার নাক নাইনি, তোরার চোখ নাই, নাক টাক নাইনি, গেরান উড়ার ফাঁস নানি, আস্তে আস্তে যাও কিতাবে, আস্তে আস্তে যাও কিতা, আরে দ্রুত চলো, দ্রুত চলো, ওই উহুদ পাহাড়ের দিক থেকে জান্নাতের সুগন্ধ হইতে আসে। দুনিয়ার থাকতেই জান্নাতের সুগন্ধ পাইলিছে, মরবার আগে না পরে, ক না আগে না পরে, আগে না পরে, আগে না পরে, মুতু কাবলান তামুতু, মুতু কাবলান তামুতু, মরবার আগে মরার মতো ইয়া যাও, মরবার আগে মরার মতো ইয়া যাও। যদি মরার পরে সুগন্ধ পাইবার হয়, এই সুগন্ধ আল্লাহ তাআলা জিন্দা থাকতে তোমারে হুঙ্গাই লিবা। দৌড়ছে
গিয়ে হামাই গেছে দুশ্মনদার মাঝখানে যুদ্ধ শুরু করছে কিছুক্ষণ মারছে কাফিররা এরপরে শহীদ হয়ে গেছে সাহাবারা চিনন না কেউ কেউ চিনন খেয়ে আইল লাশ লইয়ানে রাখি দিছেন বাহিরে দয়ার নবী করুণার ছবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বই দিছেন তার মাথার দ্বারা তার চেহারা বাই ছাইয়ে বরিছেন আমার নবী চোখ ফিরান না তার চেহারা বাই ছাইয়ে বরিছেন সাহাবারা একবারে হতবাক কি হইল ই এক বেটা কই থেকে আটটা আইছে আমরা চিনিও না ফুনিও না আর আইয়া যুদ্ধ করিয়ে মরে গেছে এখন নবী বেটার চেহারা বাই এমন ভাবে ছাওয়া শুরু করছেন ই ছাবাই তো বোঝা যায় বেটার মর্তবাটা অনেক বেশি না কম মাতো না বেশি আমার নবী তার দয়ার দৃষ্টি আর সরাই না একবারে পলকহীন দৃষ্টিতে তার চেহারার দিকে তাকাই বলিছেন আমার নবী ঠার ফাইলিছেন সাহাবারা যে তারা হতবাক হইয়া বইয়া রেছেন সাইরে ভাই শেষ পর্যন্ত আমার নবী কোনে তোমরা জানো না বড় ভাগ্যবান এই লোকটা বড় ভাগ্যবান ওয়াল্লাহ মা সাল্লা ওয়া মা যাক্কা মা সাল্লা ওয়া মা যাক্কা ওয়াল্লাহি মা সাল্লা ওয়া মা যাক্কা আল্লাহর কসম এই মাত্র মুসলমান হইল নামাজও পড়লো নাই রোজাও রাখলো নাই কুরআনও পড়লো নাই হজও করলো নাই যাকাতও দিল নাই কিচ্ছুই দিল নাই এই মাত্র মুসলমান হইল আর জান্নাতে পৌঁছিয়া গেল তকবীর এটা বেশি রিতায় বালা তকবীর তো বালা হল বালা তকবীর দিও না মাঝে মাঝে তকবীরের এক একটা সময় আছে বুঝলাইনি আমি বুড়া বাটার কথা তকবীর দিয়ে কোনো লাভ নেই জোয়ান হল যাবা লাইব তারা গরমাইব টরমাইব তো এই সময় দিবাই না তকবীর আমরা মনে হয়েছে যাওয়ানোর সময় কোনো লাহান যাইতাম গিয়া ইমান হান লইয়া যদি যাইতাম গিয়ে বাজিতে সৌভাগ্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখন এই আমার সাহাবারা এই মাত্র মুসলমান হইল জান্নাতে গেল গিয়া আমি যেটা দেখি তোমরা তা দেখো না জান্নাতের হুর তার মাথার দুই পাশে দুইজন বইয়া রইছে এই যে আমরা জিন্দেগি যে জিন্দেগিটা আমরা কাটাইতে আছি এই জিন্দেগিটারে যদি আল্লাহ এবং নবীর মহব্বতে সঠিকভাবে খাটাই যাইতাম পারি তাহলে আমরা যাওয়াটা হইব আনন্দময় সুখময় এই লক্ষ্যে আপনাদের আজকে মসজিদে লক্ষ্য করিয়া এই জায়গা আপনারা আয়োজন আমি যেহেতু এমনি দুর্বল অত সময় যে হইতাম পারবো ভাবছিলাম না তো কিছুক্ষণ আপনার লগে থাকলাম আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে আমার টাকা কান্দা কবুল করুক সবাই না আমিন আর রাখো আমিন আবার হো আমিন খুব হেরান হয়েছি অত সময় মাতৃ যে খুব হেরান হয়েছি আল্লাহ তাআলা আপনার এই পবিত্র উদ্যোগটা কবুল করুক আশা করি কিছু যে কইলাম আপনারা কিছুটা বুঝছেন মাতো না কারণ নবীর মহব্বত আল্লাহর মহব্বত আপনার বিবেকার আকল আর জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করলে এটা মহব্বত না সত্যিকারের মকবুল আর গ্রহণযোগ্য মহব্বত নবীর প্রতি ওই সময় গ্রহণযোগ্য যখন সাহাবার অনুসরণ হইল আল্লাহ তাআলা সাহাবার অনুসরণে আমরা নবীরে ভালোবাসার তৌফিক দান করুন সুবহান আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন দোয়া করুক আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على محمد اللهم صل على خاتم شفيع الإمام المتقين سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولإخواننا ولإخوتنا ولأخواتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا السلام عليكم.